اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک نارمل سیاسی لیڈر سے اٹھا کر ایک مہاتما میں تبدیل کر دیا، یعنی ایک ایسی دیومالائی شخصیت بنا دیا ہے عمران خان صاحب کو جو وہ خود کبھی نہیں بن سکتے تھے۔ لیکن اس نظام نے اتنا جبر، اتنا ظلم اور اتنی فسطائیت کی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا رول عمران خان صاحب کے فالوورز کا بھی ہے۔ مار کھا کھا کے تھکتے ہی نہیں ہے، اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنے ڈنڈے، اتنی قیدیں، اتنی پریشانیاں، لوگوں کے کاروبار تباہ، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال، سارا جبر سہنے کے بعد نکلتے ہیں، نکل کے پھر عمران خان زندہ باد۔ تو عمران خان صاحب کو فالوورز بھی تگڑے ملے، اور دیکھیں کسی لیڈر کو فالوورز تگڑے تب ملتے ہیں جب وہ خود تگڑا ہوتا ہے۔ اگر لیڈر مقابلہ نہ کر پائے تو پھر لوگ اس کے لیے مقابلہ نہیں کرتے، لوگ اس کے لیے وہ نہیں کرتے جو وہ لوگوں سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، مذاکرات کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں وہ تو پریشان ہیں، لیکن چند ایسے صحافی جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان سب کے ساتھ اچانک سے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان سب کو ایک جیسی خبر دیتی ہے، اور وہ ایک ساتھ تردید کرتے ہیں کہ جناب کسی قسم کے کوئی بیک ڈور چینل مذاکرات نہیں ہو رہے۔ حالانکہ نجم سیٹھی صاحب ان کو کنفرم کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ان کو کنفرم کر رہے ہیں، اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تو جناب پرچی آنی ہے اور ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر لینا ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو یہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ بیک ڈور چینل بھی چلتے رہتے ہیں اور وہاں مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان صحافیوں نے وہ خبریں اس لیے چھاپ دیں کہ یہ خود دل سے نہیں چاہتے کہ ابھی مذاکرات ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ کلیم تو یہ بھی کیا جا رہا ہے گزشتہ 70 سال سے کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مذاکرات کروا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جناب ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ اہم ہے سٹیٹمنٹ ان کا۔ ایک تو انہوں نے ایاز صادق صاحب کو ایک بہت بڑا چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا ایاز صادق صاحب، آپ روزانہ صبح 4 کل پڑھ کے نکلتے ہیں، تو ذرا آپ ان 4 کلوں کی قسم تو کھائیں نا۔ حلفاً آپ بتائیں کہ کیا آپ کوئٹہ نہیں آئے تھے الیکشن سے پہلے؟ کیا آپ نے یہ نہیں بتایا تھا سب کو کہ آپ کی بات ہو گئی ہے فوج کے ساتھ؟ آپ فوجی افسران کے نام لے لے کر نہیں کہتے تھے کہ بات ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 اکثریت ملے گی؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ اندر سے یہ پول کھل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اچکزئی صاحب پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اور جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو عمران خان کے اگینسٹ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، یہ تو ہمیں جمہوریت کے نام کے اوپر اکٹھا کر کے انہوں نے عمران خان کے خلاف اکسایا تھا، اور اب یہ سارے اکٹھے ہو کر جمہوریت کو پکا پکا دفن کر رہے ہیں، اور یہ سارا فکسڈ الیکشن ہے۔ تو اچکزئی صاحب کو جیسے ہی معاملہ سمجھ آیا تو انہوں نے جناب اپنی رخ بدلا اور وہ اس طرف چلے گئے، لیکن اب وہ پول کھول رہے ہیں اور ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف کی جعلی حکومت ملک کو جان بوجھ کر خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، غیر آئینی غیر جمہوری حکمرانوں کو اس کی کوئی خبر اور فکر نہیں ہے۔ اس ملک میں روزانہ 20 سے 30 لوگ گولی سے قتل ہوتے ہیں۔ اس ملک میں قلم پر پابندی ہے، اس ملک میں اسمبلی میں بولنے پر پابندی ہے۔ ان حالات میں ہمسائے افغانستان پر بمباری تک بات پہنچ گئی ہے۔ تمام پارٹیوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں فوج اور صحافیوں کو بھی بلایا جائے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بیٹھ کر اس خطے کو میدان جنگ نہ بننے دیں۔ خوش قسمتی سے بڑا سپر پاور چین ہمارا پڑوسی اور دوست ملک ہے۔ چین کی افغانستان سے بھی اچھے مراسم ہیں۔ بیٹھ کر اس خطے کو جنگ سے بچانا چاہیے۔ افغانستان کو کشمکش کا گڑھ بنانے کی بجائے امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ زمین کے اندر جہاں معدنیات ہو وہاں فوج آ جاتی ہے۔ بلوچ، سندھ اور پنجاب ایک پاکستان ہے۔ جہاں معدنیات ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی انگیج کیا جائے۔ جس علاقے میں معدنیات ہوتی ہیں ان کے لوگوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ قصدن اور عملاً شہباز شریف کی جعلی حکومت ملک کو خانہ بدوشی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا کہ یہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے۔ ہماری دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پہلے ہمارا دشمن انڈیا تھا، اب ایک نیا دشمن بنا لیا ہے۔ اپنے برادر اسلامی ملک افغانستان کو دشمن بنایا جا رہا ہے۔ بلاول زرداری اور اسحاق ڈار ایک بار بھی وہاں نہیں گئے۔ ہمارا کلچر ایک جیسا ہے، کیوں دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ تو پالیسیز کے اوپر تو تنقید ہو رہی ہے اور لگاتار تنقید ہو رہی ہے۔ ایک ناظرین چھوٹی سی چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کرتی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ہر تھوڑے عرصے کے بعد ظلم اور بربریت کا مکمل حصہ بننے کے بعد اچانک سے کہتی ہے جی ہم اس کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بلاول نے اچانک کہنا شروع کر دیا جی کہ ہمارا انٹرنیٹ کیوں بند ہوتا ہے، ہماری سوشل میڈیا کی پابندیاں کیوں لگتی ہیں،
नौजवानों की ज़बान बंद करने की क्यों कोशिश की जाती है? तो बार बार बिलावल ये कहते हैं इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं, नूरा कुश्ती करने की कोशिश करते हैं। तो यार राणा सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि जनाब इंटरनेट से सोने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को अलहदा नहीं कर सकती। ये इंटरनेट से पता कब किया जाता है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इंसिडेंट या कोई इवेंट करने लगती है। जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलने लगती है, तो नौजवानों को दबाने के लिए या उनका पैगाम ज़्यादा दूर तक ना पहुंचे तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। राणा सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी इस जिम्मेदारी से अपने आप को अलहदा नहीं कर सकती। अच्छा जी, एक चीज़ और है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोबारा से एक कन्फर्मेशन दी है और वो ये कह रहे हैं कि 45 बंदे अभी तक मिसिंग हैं। देखिए 60 बंदे इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन आई थी, इनको 15 बंदे और मिल गए। इनको आइडिया हो गया है कि 45 बंदे अब तक मिसिंग हैं जिनके बारे में पता नहीं चल रहा। अच्छा, जो मिसिंग है वो हैं कहाँ, इसके बारे में अलग अलग कहानियां आती रहती हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी पिम्स अस्पताल वाली। अच्छा, ये मैंने आपको सोर्सेज भी उस वक्त इसलिए बताए थे कि मुझे ज़ाती तौर पे मैंने ये कहा भी था कि मुझे खुद से मैंने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, अब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करवाया। मैंने आपको सिर्फ वो बताया था जो शौकत बसरा साहब ने और ओन अब्बास बप्पी साहब की टीम ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि ये दोनों लोग वहाँ गए थे, इन्होंने वीडियोज़ भी वहाँ पर बनाई थी और सारे सबूत इकट्ठे किए थे और देवर कन्विंस्ड कि ये ऐसा ही हुआ था और वीडियोज़ वो महफूज पड़ी हैं अभी भी। उसकी बुनियाद पे वहाँ जो लोग थे उन्होंने एक कहानी बनाई थी और उन्होंने सारा कुछ जो बताया वो यहाँ तक मामला पहुँचा। अब एहतशाम अब्बासी साहब है, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, उनके साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने सारे मामले की तहकीकात की हैं और तय तक पहुँचे हैं और आज उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। तो जनाब जो तहकीकात के बाद चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि रेस्क्यू को इस शख्स की बॉडी मिली थी, ये जो बंदा जनूबी पंजाब का सादकाबाद का जिसकी लाश मिली थी, पुलिस ने इसकी बॉडी को मुर्दा खाने में पहुंचाया था। रिश्तेदार बॉडी लेने नहीं आ रहे थे पहले, बाद में उन्होंने किसी को भिजवाया वहां से और फिर बॉडी वसूल की गई। अच्छा, अब ये बाद में सारी की सारी कहानी ये सामने आई कि जनाब वहाँ बहुत सारी लाशें थी और वहाँ पे जो है वो ये बंदा डी चौक में मारा गया था। तो एहतशाम अब्बासी साहब की जो स्टोरी है उसके अंदर ये ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा देखें हम डिग आउट कर रहे हैं, हमें इस बात का पता है, ये अब्बासी साहब भी कहते हैं और बहुत सारे और जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि इस्लामाबाद में जितनी लाशें अब तक 13 सामने आई है, बंदे इससे ज़्यादा मारे गए हैं। 17 लाशें तो जर्नलिस्ट जो है उन्होंने आपस में जब बातचीत की तो वहाँ कन्फर्म हो गई थी कि 17 बंदे तो इन्होंने कम से कम मरते हुए देखे हैं। ये तादाद 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। कई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लाशों का भी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा भी हो सकती है, 100 लाशों तक भी लोग कहते हैं कि हो सकती है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमारे 45 लोग गायब हैं, लेकिन उनकी लाशें कहाँ इस बारे में नहीं पता। हाँ, इस स्टोरी के अंदर एक चीज़ खुली है कि ये जो लोग थे जिनका ये बंदा मारा गया था, गालिबन क्योंकि अभी इनका दोबारा कोई मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन जो समझ आ रही है इन्वेस्टिगेशन करने वाले सहाफ़ियों को, उसमें एहतशाम अब्बासी साहब ने कहा जी उनका ये मानना है कि ये इमदादी रकम वसूल करने के लिए उन्होंने अपने बंदे की लाश को 26 नवंबर के खाते में डालने की कोशिश की है। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो अब इसके ऊपर तहकीकात हुई हैं, जो चीज़ें सामने आई मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इससे पहले जो चीज़ें सामने आई थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। ज़ाती तौर पे मैंने इस मामले में कोई भी तहकीक नहीं की, लेकिन हाँ ये जो है एहतशाम अब्बासी साहब का, इसको मैं ओन करता हूँ इसलिए कि वो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और उनके सोर्सेज भी हैं, क्राइम रिपोर्टिंग वो वहाँ करते रहे इस्लामाबाद में। तो जनाब ये कहानी ऐसे है। इसमें नजम सेठी साहब ने एक और कन्फर्मेशन की है। ये नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं नजम सेठी, और इन्होंने गवाही दी है कि जनाब महंगाई पाकिस्तान में कम नहीं हुई बल्कि महंगाई पाकिस्तान में लगातार बढ़ती चली जा रही है। बल्कि नजम सेठी साहब का ये कहना है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है और कुव्वत खरीद कम होने की वजह से वो अब पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा नहीं हो रही, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा और ये लोगों का ट्रस्ट भी नहीं है, यानी जो हुकूमत है वो लोगों की मर्जी से बनी नहीं तो लोग उससे नाराज़ भी हैं। अच्छा जी, एक और एक्टिविटी होने जा रही है आने वाले दिनों में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद 4 जजेस तैनात करने का फैसला किया गया है और जल्द ये 4 जजेस जो हैं वो तैनात कर दिए जाएंगे। मजीद ये एडिशनल जजेस आ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब अकेले रह गए थे बड़े लंबे अरसे से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो अब आमिर फारूक साहब का अकेलापन दूर हो जाएगा अगर 4 मजीद जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाते हैं, हम ख्याल जजेस। तो इसके ऊपर बहुत तेज़ी से हुकूमत काम कर रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले तकरीबन कोई 1-2 हफ्ते के अंदर
نئے ججز تعینات ہو جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 17 تاریخ ایک ڈیٹ جو ہے وہ میرے پاس آئی ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.